waxaa xaflad si heersara loo soo agaasimay lagu soo gabagabeeyay tartamaadkii iskoolka Al-Hikma kuwaas oo kala ahaa tartanka Quraanka Kariimka, tartanka aqoonta iyo tartanka sportiska. xafladda soo gabagabeynta waxaa ka soo qayb galay maamulka macallimiinta iyo ardayda. تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا. سرانا في رياض العلم أزمانا أحيينا وحان قطاف ما زرعت بذي الأيام أيدينا. ثمار الجهد وقت الجد فرح صادق فينا ملكنا متعة الدنيا فهذا اليوم يحيينا فهذا اليوم يحيينا. تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا. تقلدنا وساما بات يرقى في معالينا سنذكر ماضي الذكرى إذا الأيام تنسينا ونذكر أننا قلب وسلوتنا تلاقينا ونذكر أننا ورد زهور في روابينا. تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا. تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا ويبلغنا مرامينا. تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا. تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى. هذا سؤال وسؤال علومة. اذكر اثنين من المواد العازلة والمواد الموصلة. اذكر اثنين من المواد العازلة والمواد الموصلة. af Soomaali hadaa ku sheego laba ka sheeg waxyaabaha wax gudbiya iyo kuwan wax gudbin. اذكر اثنين من المواد العازلة والمواد الموصلة. من المواد الموصلة الذهب والفضة. من المواد العازلة البلاستيك والخشب. وجواب صحة. حامل الفيروس الشخص هو الذي يحمل الفيروس أما مصاب الفيروس تعتبر من حالات الأخيرة في الحياة. وجواب صحة. وهي نتيجة كل واحد دونا وعشرين سنة إن شاء الله لو فصل الناس تختبئي سنة إيو سديدة بي سديدة بي تقول روشن كل سؤال الويديين كذا سؤالين لا سؤال إيو لو كفايدين سيا ورث جمعه هذا وحول يوالف جمعه هل كسنة أي كجوابين صدق سؤال إيو كفايدين سيا تضمن عليه ساعات وكل غطي ساقوش وحكول على ساعة شيء سنة أيضا المسائل المكرية وحاول نكوننا نكونها العلمة ووضع الصلبة سدالات بي يبها العلم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد نبارك وسلام يا أعزائي الكريمين معلمين وهم
maantana wax ka dhacay sisan aad iyo aad u xamaasad badan wuxuu loo dhexeeyay aniga magaalada shanaad tartankii waa u socodaan si uu ku dhammaaday waxaan aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa walaalaha meesha sameeyey xiriirada weynaaye شباب معاك واحد قاعد مع تبديلين استحوذ يصير سوق كمان يصير سوق جاهزين وأرجع هذا عتيبنا وعلى الله يبارك فيها عتيبنا in badan bay soo badanayeen sidaad bi waxa u maleynaa maanta waa subaxleeyaga mataliyay saakan waa guushu laba nin kan wada qosliso marka tartankiitaas noogu dhamaan mar labaad mar saddexaad waxa u madaxweynaha macallimiinta qaybooda kala duwan ardayda taageerayaasha sidaad bi wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay aad bay u mahadsan yihiin sideedaad b haddana waxaan sugaynaa mahadcelinta shanaad e iyo mahadcelinta أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamayaa ardayda xaggan daawanaysa iyo kuwii tartamaysay xalkan waxaa ka dhacay tartan ay isku dhacayeen shanaad A iyo sideedaad B oo ay guush ku dhacay shanaad A guushu laba koox weligeed kama qosolsiin fasal kasta markuu soo baxay wuxuu ku talagalaa guul ama guuldaro wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay ما شاء الله ما شاء الله أنا صعبنا قيل بتشير نو قيل لا ما وقلا شناد حفيزك صوقلا إن شاء الله حفيزك صوقلا ما شاء الله 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 ayaa waxaa la guddoonsiinayaa abaalmarinahoodii marka kuwaasaan noo horeyna isku dameynaynaa idinwaa noo dameynaya insha allah العليا ويبلغنا مرامينا سرانا في رياض العلم أزمانا أحاينا وحان قطاف ما زرعت بذي الأيام أيدينا ثمار الجهد وقت الجد فرح صادق فينا ملكنا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين waan ka hadli doonaa hadduu ilaahay yiraahdo barnaamijkeena waxaan u ka qaadi doonaa hadduu rabbi awood loo galaa saddex qaybood qaybta ugu horeysa waxa mudnaanta iskale oo qaadan doona hadduu ilaahay ardada dhowr arday oo tawciyo sameyn doona oo barnaamij ka qayb gali doona qaybta labaad waxa qaadan doona guddigii inoo wadi mataqaana barnaamijkan nashadaad ka socday iskoolka hadduu ilaahay awood loo gaado qaybta ugu dambeysana waxa galeynaa xalfadii iyo mataqaana jaayisooyinkii lagu doonsiinayay oo ay leeyihiin qaybta maamulka hadduu ilaahay awood loo galaado anuna waxaan rajaynayaa insha Allah inaan ku dhex darsan doono hadba waqti yar oo kamida oo tawciyada kamida aan ku dhex darsan doono kelmadeeda waaya
marka ugu horeeya haddaan u yeero mid ka mid ah ardada ka mid ah ardada halka آت أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام waxaan rabaa xaggan marka horeysa waxa mahad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala marka xigtana waxaan u mahad celinayaa maamulkeena iyo macallimiinteena sida wanaagsan ee quruxda badan ugu qabatay xafladan noona soo dadaashay in badan cilmi badan soo badhay waxa leeyahay macallimiin abaalkiina ma gudi karo wax rabaa inaan ku dhex dirsado hees yar aan ugu talagalay macallimiinta heestan waxaana loo dhigay fasalka shanaad anagoo waxaana noo dhigay macallin Cabdinaasir Maxamed Xuseen anagoo shanaad waxayna leedahay sida tan macallinow maamaday macaan iyo abahayga mooye cidna kulama simi karo macallinow kii aqoonta malabkiyo iga dhigay macaanow kii aqoonta malabkiyo iga dhigay macaanow abaalka ma gudi karo macallinow kii aqoonta malabkiyo iga dhigay macaanow shalay maanan garanayn sida miimka loo qoro maantase waxaan garanayaa sida midigta gacantiyo dowlad loogu maamulo maasha allah macallinow abaalka ma gudi karo mawlahaase ku magin inta kadib taas waxay hees yar aan ugu talagalay macallimiintayda sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan ardayda qiimaha iyo qaayaha badan ee sida wanaagsan u fadhida una dhageysanaysa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dadkii xafladan soo qabanqaabiyay sida quruxda badan u soo qabanqaabiyay inta kadib anigoo ku hadlaya magaca afka ardayda waxa leeyahay horti iskuulka waxa ka dhacay tartamo badan tartan aqooneed waxa lagu tartamay haduu ahaa tartankii quraanka kariimka tartankii aqoonta iyo tartankii kubadda cagtaba waxaan soo gaaray maanta gabagabadii xafladii baan taaganahay tartanka wuxuu soo maray heerar kala duwan waxaana ka soo faa'iidnay waxyaalo badan hadaan u galo fasalka aan tartanka heerarku soo maray tartanka wuxuu soo gaaray waxa bilowbu ka soo bilaamaday waxa la imaaday semifinal ila final lagu kala badishay xaggan ka dhacay tartankoodii waxaana koobka qaaday tartanka aqoonta aan fasalka shanaad ee aan u hambalyeeniyo sidoo kale kubadda cagtana waxa qaaday fasalka aan toddobaad B iyagana waxa leeyahay hambalyo sidoo kale tartanka quraanka wali natiijadiisa aysan soo gaarin xaggan ka qabsoomay insha Allah iyadana xaggan ka arki doona inta kadib waxa rabaa inaan ka hadlo tartanka waxaanu ka faa'iidnay iyo wixii uu na taray aan tartanka horti waxa tartan aad u xamaasad badan waxaanu ka faa'iidnay cilmi badan aqoon badan waxaanu ka baranay waxyaalo badan waxaanu ka faa'iidnay waxaanu ka ekeyn maadooyinka kaliya iyo casharada balse markii tartan loo qabtay waxaanu raadinay aqoon badan waxaanu ogaanay waxyaalo badan aan hore ogaan jirin sidoo kale waxaanu ka faa'iidnay waxaanu ka baranay guushii guuldaradu waxay tahay sababta Soomaalida waxa tiraahdaa dadka waxay maraan qofka waxa weliga wax ka dabaara waxay dhan laba way hareer socdaan labana way hor socdaan labana way gadaal socdaan labada hor socda waxa way hunguriga iyo hawadu way hor socdaan labada ka dambeeyna waxa weeyaan geerida iyo gowga qofka way ka dambeeyaan labada hareer socdaan waxa way guushii iyo guuldarada marka waxaanu ka ogaanay halkaas inay guushii guuldarada ay weliga ku hareer soconaysa ama mid una qaadanaysa ama guul ama guuldaro maanta waxaanu imaanay ma sha Allah guul waxaan ka baranay taas beehed in qofku ku samro guusha uu qaato guuldarada marka inta soo dhan waxaanu ka baranay tartanka hadii tartan aqooneed loo qabanayay nashaadana taa ma aanu baranayn ma ogaanayn waayo marka noogu horeysay aan tartan galno waxay ahayd anagoo saddexaada maalinta tartan markii nala ka badi aad baan u ooyinay waayo ma baan aqoon guushii guuldarada dadkiisa u raacdo bas maanta waxaanu ka baranay tartamo badan soo galnay guushii guuldarada in hadba qof raacdo aysan weligeed guusha aysan hal qof wada raacin intaas waxaanu ka baranay tartanka ay macallimiinteena noo qabteen
aan waxaan ka baranay waxyaalo kale oo aad u fara badan sida aqoon baa noo siyaaday cilmi baa noo siyaaday intaasna waxay tartanka intaanu ka baranay iyo heerka maanta taaganay maanta wax taaganay xafladii iyo jawaa'ista ardayda la gudsanayay oo soo kala gaareen aan tartan markii la galo dadku waxay noqonayaan labo dad haro guul darsi dad guul gaara sababtoo adduunka waxana loo keenay waxa weeyaan amal marka dadka aakhiro markii la tago dadka laba noqonayaan fariiqu fi janna fariiqu fi saciir dadka jannada galay waa kuwa dadaala adduunka tusaale waxa nooga filan arday badan way soo dadaashay maanta jawaa'is ayaa la siinay arday badan dadaalkooda way yareen wayna hareen taas waxay tusaale u tahay aakhiro ay tusaale noogu sii noqonaysaa marka intaas oo dhan waxaanu ka faa'iiday tartankii intaas hadalkay ku soo gabagabeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برنامج لي هذا قفكم مركو رو إنه نلاشيسه هرمريو أما هرمركو نلاشيسه وعلى الروا إنه سمي شن شيء أما شن قلب شتى قفك استوى لها هذا فرص معه ليسو كو شتى واحد كوسو مثال قرينا يعني كي سميه واحد يقل رصاصك وعلى مركو قل رصاصك دمية أو يبتري أما دمي سيد دمي سنو ودمية شن قلب بكل دردارم شتى قلب قف كان والله دردارم يا وانا سكحير دونا قل رصاصك قال لابس واحد يهو قنطة له وقرن سما يقال رصاصك وانا سكحير دونا وايه marka ugu horeysa waxa la ninka markuu sameeyay qanasaaska dhameeyay shan qodob buu faray qodobka ugu horeeyo faray waxa weeye horta aniga haylaawin aniga oo ruuxii ku sameeyay aniga oo ruuxii ku sameeyay waa inaad marna ilaawin qodobka ugu horeeyo ku yiri maxaa weeye ruuxii uu aanu ku sameeyay marna waa inaan ilaawin labo qodobka labaad waxa weeye adduunka inta joogtid ama loo isticmaalayo wax kasta waa kugu dhacayaan challenge badan baa kugu dhacaya caqabado badan baa kugu imaanaya caqabadahaasna waxa ku jira horumarkaaga qalinka waa la qoraa Soomaha haddii aan la qorin wax ma dhigi lahaa waa maya marka wuxuu leeyahay caqabadaha haddii aad u dulqaadan wax horumar gaari mis waaye qodobka saddexaad uu ku booriyay waxa weeye waxa kuu sameeyay goontaasna waxa kuu sameeyay inaa khaladaadkaada ku tirtidid khalad kasta oo gashid inaa goonta ku kidid baa ku sameeyay qodobka shanaad ama qodobka ku xiga oo amray waxa weeye waxa kuu sameeyay marka khaladka tidid goonta shaqadaada inaa ku sii jidid marna aan ilaawin shaqadaada inaa ku sii jidid wax kasto caqabada ku yimaado ka hor yimaada waa inaa sii socotid qodobka ugu dambeeyay wuxuu yiri aduu qoloftaada iyo cusaybkaaga qalinkow waxba sheegi mayso hadaysan kugu jirin dhuuxa yarkaaga wax qoraya qalinku wax ma qoro hadduu dhuuxa ku jirin Soomaa dhuuxa yarkaaga wax qoraya hadduu kugu jirin waxba ma lihid marka bal shanta qodob aynu qofka bilaadanka isna ku dabaqno say isku keenayaan kow qofka waxa waajib ku ah ilaahay ku khalqay quruxda ku sameeyay awooda ku siiyay adoo yar oo waxba ahayn qofka dhiyay ku barbaariyay inta ku soo leekiisay waa inaad marna ilaawin cibaadada ilaahay wax kasto ilaahay ka rabo waa inaad si u macquulsan oo la timaadi wax kasto ilaahay ka reebana bil kulliye waa inaad waqti waaya qodobka labaad hadaa u dhanacna wuxuu ku leeyahay wax kasta oo ku yimaad adduunku waa daarul imtixaan Soomaa daarul imtixaan wal balaa adduunka lagu sheegaa marka imtixaanka adduunka musiiba kugu dhacaysa musiiba kasta oo kugu timaada waa inaad u dulqaataa nabiyullaahi maxamed sallallahu wasallam alayhi markuu ka hadlayay musiibooyinka wuxuu yiri wuxuu u bishaareeyay qofka muuminka wuxuu yiri qofka muuminka aad buu bishaaro u soo jeediyay wuxuu leeyahay mar kasta qofka muuminka guul buu joogaa labada deerba haddii uu dhib ku timaado sabara fakana khayr allah haddii dhib ku timaado waa u adkaysanaya waxaan u tahay khayr haddii ay khayr ku yimaadana shakara fakana khayr allah qofkaas waa mahadnaqaya alxamdulillah buu leeyahay iyadoon waxa u tahay khayr waaye qodobka saddexaad uu ku yiri wuxuu yahay waxa ilaahay wuxuu ku sameeyay jismi iyo qof buu ku sameeyay wuxuu ka kooban yahay jirkaaga biyo iyo lafo iyo wix la mid ah laakiin jirkaaga waxba sheegi maayo haddii uusan qalbigaaga aw shaqayn waa meeshuu rag kala dhuuxa rasaas Soomaa qalbigaaga haduu shaqayn النبي صلى الله عليه وسلم حديث محكري إن الله لا ينظر أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر قلوبكم وأعمالكم سمعت qalbigaaga marka muhiimada weyn waxa weeye waa ina qalbigaaga sida ugu macquulsan oo u saxan ina uga faa'iideystid oo wax xasan yahay wax ku gargaarsiin waaya qodobka xiga waxa weeye waxa yiri waa goonta Soomaaheen tirtiradeeda adiga qof ilaahay wuxuu ka dhigay bashar qof kasto oo bilaadan inuu gafo waa loo talgalay laakiin gafid maxaa weeye kullu min aadan khadaa'un wa khayru khadaa'un at-tawwabun nabi sallallahu alayhi wasallam qof kasto oo bilaadan oo khalad gala waxa waajib khaladka inuu ka toobad keeno qofku ma khaldami karo macsuum maaha laakiin khalad waa galaya laakiin waa inuu toobadkaanka ku degdega mid ugu dambaysa waxa weeye horumarka lagu gaarayo waa in aadan ka daalin shaqadaada wax kasto kugu yimaada shaqadaada waa ina ku sii jidid inta waxaan rabaa inaan kaga baxo shanta qodob taala wa barakaatu waxaan salaamayaa dhammaan goobjoogayaasha marti sharafta maamulayaasha iyo macallimiinta waxaan ku salaamayaa salaam la isku salaamtan ugu sharafta badan taasoo ah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu
halkan waxaan maanta ugu soo talagalay inaan ka soo jeediyo gabay uu tiriyay abwaan cali cilmi afyare wuxuuna inoo ku bilaaban doonaa gabaygu sidaas soo socota hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 hoye war hoya war hoya la hoyaalayey hoyaalayey hoy ragga daawadiis waa inuu kala dameeyaye oo daraajo weyn loo qira kan ugu darone gabayguna duq buu leeyihiyo oday la duubtaye talanba bilooguma dhiciyo dood yar baan iriye doqonino waa hadalka oo ka dabayshada dadiiraaga iyo qowdhanba diiradaw sidaye darka haatan jooga sidii dumar u sheekeeye daruur curatay dog soo rogmaday diilalyada roobka dooxooyin buuxiyo xareed lagu dikaynayo dibkiyo cagaarkiyo dhulkood duurki ku ekaaday daraarta iyo caanaha kolba laga darduurtay anna gabayga deeqdiisa waan sii dayaafadine arkuba wuxuu duurka iyo dibadda meeraba dibjaryad iyo gaajada wuxuu dociisu tuuraba dagantida marunbuu helaa dunyo baadiyae dulka fulka boodada hadduu duubiyada saaro diribta iyo jirkiyo markuu hilib ka dirayo dibinkiyo ilkaha dhigu inuu ka dataye tugaga iyo haadkuwa ka carar gol hadduu dilo sida danabka yeeriyo hilaac dilintu isdhaaftay dinahyada codkaygiyo kolkaan dogobka nooleeyo dindinyada khalqigu waa inay dib uga dushaye damiin iyo ninkii jilicsan baan hadalku deeqayne taariikhda goortii la dayo amase diiwaanka daliilkan idin qoray ka badan durka geedahay dahabka iyo lul igala weyn kan daldalayaye haddaad idinku dalab yeelataan dib u dhac weeyaane dulalba arlada meerayiyo dallin weyraxaye dariskiyo shisheeyuhuba way soo dirsanayaane darxumadeennu waa maalintii laysku kandiroe nin darman la taagay raacdo waa dabogaalaysaye doqontii dhag weyn baan ogayn dabinka hoos yaale dareen baa ku jira meel galbeed dirku leeyahaye diyaar waxaad u noqotaa inaad dafacdan cadow خالقنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقهرين waxaan idinku salaamayaa salaam qaali ah aan idinka soo hibeeyay qalbigayga dhamaantiin maamul macallimiin arday iyo marti sharafta qiimaha iyo qaayaha mudan maanta oo ay taariikhdu tahay 12 bisha 3 2020 waxaan ku faraxsanahay ama ku hadlayaa afka ardayda iskoolka Al-Hikma inaan nagala soo qayb gashaan xaflad laga qayb galo teeda ugu qiimaha badan oo ah arday aqoon soo bandhigtay in la abaal mariyo maanta waxaan ku faraxsanahay una hambaliyaynayaa ardayda qiimaha iyo qaayaha mudan oo wajiyadooda quruxda badan halkan ay iga muuqdaan waxaan leeyahay walaal horumarka aad gaarteen horay u sii wada sidoo kale waxaan u hambaliyaynayaa macallimiinta tartanka sida hagar la'aanta noogu soo waday oo waqtigooda noo huray oo ugu horeeyo ustaadkeena qaaliga Allah ha sharfo ustaad Daahir Maxamed Xuseen oo ku magac dheer Daahir Dayax sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa oo isaguna aan ka dhicin macallinkeena qaaliga macallin Maxamed Muuse Faarax Galool waxaan leeyahay macallin abaalkiina ma gudi karno ilaahay ba abaalkiina gudi kara waxaan leeyahay waxaad tihiin waalidiinteeni labaad sidaa darteed anagu abaalkiina ma gudi karno ilaahay ayaa abaalkiina idin gudaya waxaan u mahadcelinayaa ardayda waxay ku tartamaysay tartamo kala duwan ugu horeeyo tartanka quraanka kariimka
waxa ugu wanaagsan oo lagu tartamo waa quraanka ilaahay oo adduun iyo aakhiraba ku anfacaya walaal waxaan leeyahay qalbiyadiina ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay ha idin ka dhigo culimo xaafida waana idin soo ducaynana sidoo kale waxaan u hambaliyaynayaa ardayda da'da yar yar oo wajiyadooda quruxda badan ay halkan iga muuqdaan oo ka dhaweeya hami kamid hamiyadoodii waxaan leeyahay walaalayaal hawlka madaalo wali waa hogadii waxaan idin rajaynayaa inta ka badan inaad sii dadaashaan sidoo kale waxaan u hambaliyaynayaa ardayda iyaguna xaggan fadhiya oo fasalka 8aad B waxaan leeyahay walaalayaal idinkuna guulba maanta joogtaan maxaa yeelay waxa soo gaarteen semifinal idinkuna waxa leedihiin abaalmarino waana mudantiin in la idin abaalmariyo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan ardaydeena qiimaha iyo qaayaha mudan oo halkan ku sugan oo dhageysanaya nana daawanaya waxaan leeyahay idinkana Allah idin sharfo hadal badan haan ma buuxsho hadalka intaasaan kusoo gabagabaynayaa wassalaamu calaykum waayahay maanta farxadda daraadeed waxaan ka baqayaa inuu hadalka iga kala yaaco marka qofku markuu faraxsan yahay xaalad kale ku jira intuusan kala yaacay marka waa soo koobaya muhiimadan ka raacaya mahad oo dhan waxa iska leh Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin oo mahadis ala soo koobi karin wax kasta inoo suura galiyay inta kale oo dhammaan qof kasta qaybta uu ku lahaa tartankan ay ugu horeeyaan maamulka iskuulka oo iska lahaa agaasimka ardayga agaasimka tartanka iyo gudidii qabatay iyo macallimiintii sida hagar la'aanta ay noola shaqeysay oo safka taagnaa oo su'aalaha diyaarinaya intooda badan iyo ardaydii sida quruxda badan ee akhlaaqda ay ku jirto tartanka u dhageysan jiray oo nidaamka si fiican u ilaalinayay dhammaantood waxaan leeyahay waad mahadsantihiin intaas ka bacdi tartanka waad la socoteen meeshan waad fadhideen heerar badan buu soo maray wuxuu socday muddo bil ku dhawaad ee waxoogaa maanta waxaan u fadhinaa gabagabadiisii si fiican buu inoogu soo dhammaaday qaybo badanna waa lahaa howlo badanna waa laga soo maray aniga marka waxyar waxaan caddeynayaa tartanka halkan waxaad arki jirteen su'aalo laga sheegayo oo arday la weydiinayo oo kubaddii aan qabannay laakiin su'aalahaas waxaa laga soo maray howl badan iyo dhib badan markaad bani aadam wax u kala garsoorayso way adag tahay arrinta garsooranimada ah annagaana mas-uuliyaddaas dhabarka u tuurannay soomaalidana waxay tidhaahdaa nin xilqaada eyd qaad eed waa noola soo jeedin karaa waa ogolnahay laakiin inta karaankayaga awooddayada waxaan ku dadaalnay in ardayda aan qancino waxaan xasuustaa habeen kasto markii ay berri tartanku u yahay waxaan qaban jirnay isniinta iyo arbacada saasaan u malaynaya markay berri uu tartanku ku beegan yahay habeenkaas dhowr jeer salaada subax intaan la gaarin aan soo toosi jiray anigoo fiirinaya xal su'aalihii aan qortay say yihiin berri wax baa sheegi rabtaa arday baa kugu qabsanaya macallin qoladan waxaa weydiisay madaxweynihii koowaad ee Soomaaliya annaga maxaa noo weydiin weysay madaxweynihii koowaad ee Puntland marka si ay su'aaluhu noqdaan su'aalo isu dheeli tiran oo muran aan keenin si ay u noqdaan ayaan ku dadaalnay annagoo intaas dhan ku dadaalnayna waxaan qirayaa weliba inuu qalad jiri karo oo maxaa yeelay bani aadam baan nahay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa wixii aan qaladnay haddaan gudinahay iyo waxaan ilownayba ilaahay inuu noo cafiyo ardayda dhammaantoodna waxaan weydiisanaynaa cafis iyo masaamax idinkuna waan idiin cafinay ugu dambayn waxaan ku soo gabagabeynayaa oo halkan aan ka caddeynayaa
in tartankeennii iyo barnaamijkeennii inoo socday uu maanta inoo soo gebagaboobay. midda kale waxaan aad iyo aad u xusayaa ardaydii ku tartantay qur'aanka kariimka ah. 5tii arday waxay mudan yihiin in si gaar ah loogu sacbiyo. ha loo sacbiyo. 5taas arday 3 maalin ama 4 maalin bay igu qaadatay inaan fasallada ku wareego oo aan soo saaro arday u tartanta qur'aanka kariimka ah. ardayda badankoodu yaa fasalka qur'aanka u tartamaya markii la yidhaahdo goradda wejigaa hoos la aadiraya ayaan lagu arkin, qof walba wuu isqarinaya. laakiin 5toodu waxay ku dhiiradeen inay yidhaahdaan annagaa fasalka u tartamayna, waana guulaysteen. 5taasi in aad iyo aad si gaar ah loo xuso ayay mudan yihiin. ardaydaas wax lagu tartamo wixii ugu wanaagsanaa ayay ku tartameen insha allah. waxaana rajaynayaa inay halkaa ka sii wadaan ilaa ay qur'aanka ka noqonayaan qaari weyn ay ku dadaalaan. dhammaantiinna inaan qur'aanka ku dadaashaan oo dhammaanteen qur'aanka aan ku dadaalno. intaa kadib waxaa ii muuqatay intuu tartanku socday dhaliil yar oo ku saabsan ardaydeenna inaanan aqoon fiican u lahayn su'aalaha ku saabsan dalka, ama taariikh ha noqoto ama juqraafi ha noqoto. ciladaas waa jirtaa. su'aalahaas aad baa loo qaldaayey. waa sababta aan ugu soo badiyey su'aalaha dalka ku saabsan. taasna qish ha idiin noqoto. haddii tartamuhu kale ay way imaanayaan, hadduu alla idmo allahna gaarsiiye, su'aaluhu mar kasta waxay u badanayaan su'aalaha dalka ku saabsan iyo tan suugaanta. insha allah warka waa ku dheeraaday. halkan waxaan ka caddaynayaa inay sanadkan horyaalka ama ay qaadeen tartamyaashii dhammaan socday fasallada kale ah fasalka 8aad B cafwan fasalka 5aad oo ku guulaystay aqoontii guud ee sanadka 2019 2020 5aad 8aad B kaalinta 2aad ayuu galay sanadkan. halka kubadda cagta ay ku guulaysteen fasalka 7aad. waxaan rabaa kubadda cagta ay ku guulaysteen 7aad B. xagga qur'aanka oo weli aanan la sheegin 3 arday ee ugu sarreysa qur'aanka kariimka waxay kala ahaayeen ardayga lagu magacaabo kaalinta 1aad 10 juz ee ugu hooseeya maxamed siciid cabdulqaadir. kaalinta 2aad waxaa galay usaame ibraahim muuse. kaalinta 3aad waxaa ku guulaystay xasan burhaan cali. insha allah dhammaantiin waa salaamantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. qof ilaahay ku xidha inuu noqdo, ilaahay ka cabsanaya, waajibaadka wixii lagu amray raacaya, wixii laga reebayna ka haraya. soo ma jeedid? haddaynu sidaas samayno waa guulaysanaynaa insha allah adduun iyo aakhiraba. marka midda ugu muhiimsan, dad badan baa halka saaka laga sheego waxaa la yidhi waxay ku guulaysteen tartankii, laakiin guushii ugu weyneed waynoo hadhay. taasaa la rabaa inaynu ku dadaalno oo ku tartanno sidaynu ugu guulaysan lahayn insha allah. marka waxay tahay qof walba inuu ilaashado ilaahay siduu ugu xirnaan lahaa oo qof ilaahay ku xiran u noqon lahaa, cibaadadiisa u ilaalin lahaa, qof akhlaaq wanaagsan noqon lahaa, qof tarbiyad wanaagsan oo tarbiyad ku sifaysan noqon lahaa, qof dadku ku daydaanin oo akhlaaqda kaga daydaan uu noqon lahaa. maxaan ku dhahaa qof ay aqoon dadku kaga daydaanin. markuu qofku qof akhlaaq leh noqdo kabacdi maxaa lagaga daynayaa? waxaa lagaga daynayaa waxbarashadina waa lagaga daynayaa. laakiin hadday tarbiyadaadu ama akhlaaqdaadu xun tahay waa adkaanaysaa in lagaga daydo waxbarasho, laanna maxaa yeelay tarbiyadaada baa xune. marka waxay tahay xagga waxaan iskugu dardaarminaa insha allah in lagu dadaalo akhlaaqda kabacdina lagu dadaalo waxbarashada insha allah.
arrinta kale oo aan u hambalyeynaya halkaan uga hambalyeynaya waxa weeye gruubkii ku tartamayay quraanka oo maasha Allah aad bay u tartameen aad bay isu diyaariyeen si fiican bay u soo bandhigeen maxaan ku dhahaa dadaalkoodii maasha Allah ardadii macallinku inoo soo gudbiyay oo shanta wiil ahaa oo shanta fasal ka kala socday nin walba si fiican buu dadaalay maasha Allah innagana maxaa leena ka rabaa sanadka dambe in la dhaho annagoo dhan waxaan ku tartamaynaa quraanka hadii la dhaho oo fasal walba la dhaho fasal walba 10 qof baa aniga fasalkayga ka socdo raba inuu quraanka ku tartamo oo quraankii rabaa inaan akhriyo oo soo xifdiyo qof kasta inuu ku dadaalo annaguna waxaan rabnaa insha Allah jawaa'is ay ku qancaan ardadaas tartamaya waliba sanadkan markii ugu horreysay aan si fiican loo dhiirigelin misana waxaan rabnaa sanadka dambe inay ka sii xoog weyn tahay oo ardada quraanka ku tartamaya oo quraanka barta jawaa'istooda ay ka xoog badan tahay inta sanadka la siiyo hadii la haydno oo qof walba uu jaayisa uu ku qanco uu insha Allah heli doono si loogu tartamo oo ardayda oo dhan wiilasha iyo gabdhuhuba wiilal baa moodaa saaka meesha inay safan yihiin in gabdhahana la helo gabdho dhahay quraanka anaga ku tartamayno quraanka waa xifdisanahay anaguna waa naqaanaa waa in la ku dara insha Allah hadii la haydno ما شاء الله marka wiilashaas aad bay mahadsan yihiin sida ay u dadaaleen ma sha Allah waxa la rabaa ardadaas oo dhamaanteed inay sanadka dambeeyo insha Allah iyaguna saas kale u dadaalaan sidoo kale to fasalka maxaan ku dhahaa halkan waxaan uga hamliyeenayaa insha Allah fasalka shanaad oo maxaan ku dhahaa galabley oo dhan ka soo badiyay ardadii galableyda ahaa lixaadadii iyo shanaadadiiba shanaadada saddex fasal ahaa iyo lixaadadii iyo saddex fasal ahaa iyo fasal kale to isaguna afraadada ahaa intaas ba ka soo badiyay oo misana halkaan subaxdii inoo ku yimi misana dadaalay oo inay soo baxaaneen kaalintii koowaad ku soo baxaaneen tartanku waa iska fahmisaaneen oo garin laba nin kama wada qosliso weeyo qof baa guuleysan lahaa marka waa nasiibkooda baa keenay inay ku soo baxaaneen saaka kaalintii koowaad ma sha Allah baa leena ardada dhamaanteena ma sha Allah dhahno ardayga guuleysta waxa la rabaa in marka sabarataan in la dhaho ma sha Allah sidoo kale halkan waxaan uga hambalyeynaa ardadii soo dadaalay oo sideedaad ahaa oo hawl badan ka soo maray inay kaalinta koowaad ay ku soo baxaan subaxleyda markii dambana ay isugu yimaadaan fasalka shanaad kaalinta ugu dambaysa oo iskuulka oo dhan qaybta dugsi dhexe ay isugu yimaadaan iyagana waxaan leenahay ma sha Allah ilaahay cilmigooda iyo aqligooda iyo fahankooda iyo dhamaantood ha barakeeyo aamin aan dhahno Soomaha aamin aan dhahno ma sha Allah baa leenahay inta ka bacdi saaka kelmadda sheekh baanoo jooga sheekh jaamac jooga maamulka guud baa jooga inta wixii ka dambaysa isaga ayaan ku wareejinaya hadii ilaahay idmo waxa la rabaa si wacan insha Allah inaa soo dhaweysaaneen maamulaha guud insha Allah sheekh jaamac saciid aan ku soo wareejinaya insha Allah jawaa'istana ka bacdi inoo guddoonsiin doona ardada hadii ilaahay danka ka dhigo ku soo dhaweey sheekh jaamac insha Allah ma sha Allah وتعالى علينا أبوري halkaan ina ku kulmiyey inagoo aamin ah mar walbana isaga mahad leh subxaanahu wa ta'ala mar labaad waxaan u mahad celinaynaa bacdallah maamulaha iskuulka Cabdiraxmaan Axmed maamula ku xigeenkiisa Mr Maxamuud macallimiintii ardada wax soo baray sida wanaagsan dhammaantood waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay juhdiga aad bixiseen dadaalkii aad bixiseen ee faraha badnaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha idinka jaseeyo waxaad tihiin maamul iyo macallimiin wanaagsan waxa wanaagsanna wuxuu soo saaraa wax wanaagsan والبلد الطيب يخرج نباته والذي خبث لا يخرج إلا نكدا بإله سبحانه وتعالى أرضاس وجه النور هي أخلاق كل أنت هاي أخلاق ونكسنا كم مقنيسو يا قونتبا وحا مهادس كالدتك كسو تبعي وأي كم دهين مع ملياشة يا معلمينتا يو والدينتي دلي أرضيدا oo aad iyo aad aan uga mahad celinayno dadaalka faraha badan oo ay ku bixinayaan ardayda inta ka bacdi waxaan u soo jeesanayaa xafladan qiimaha badan sharafta badan farxadda badan
oo aad iyo aad u qiimaha badan annagana aad noo farax gelinaysay ardaydana aad iyo aad u farax gelinaysay aad iyo aad baan u soo dhowaynayaa xafladdaas aad baana ugu faraxsanahay waana idinla wadaagayaa farxadda ardayda iyo maamulka iyo macallimiinta iyo waalidiinta dhammaantiin xafladdan qiimaha faraha badan leh oo aad qabateen oo ugu horreeyo tartanka qur'aanka kariimka ah oo ah tartan aad iyo aad u qiimo badan dadkii soo qalqaaliyey maamulayadii iyo macallimiintii iyo ardaydii u badnaa fasalka 8aad oo wanaagga fiican gaaray oo meesha fiican soo gaarsiiyey tartanka aad iyo aad baan uga mahad celinayaa in allaale intii aad yoolkiina ka dhigtaan iyo hadafkiina iyo wax aad higsanaysaan ayaad guusheedana gaaraysaan waxa lagu tartamo oo hadda adduunka yaalla waxaa ugu weyn qur'aanka kariimka fabidaalika ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu falyatanaafasu almutanaafisuun yani kuwii tartamaya jannada ha u tartameen qur'aanku waa sababta lagu gaaro jannada ardaydii guulaysatay fasalladii guulaystay fasalka 5aad xaggoo markay joogeen dugsiga hoosena waxay muujinayeen firfircooni wanaagsan iyadoo ardadoo dhan ay firfircooni muujiyeen haddana fasalkaas waxa weeyaan dee markii hore waxay ku bilaabeen firfircooni waxbarashada iyo tartannada waxay barteen qaabka maaragtay loo tartamo legdinta waa la kala badiyaa waxay barteen qaabka tartanka marka aad baan idinku tahniyadaynayaa meeshaad joogtaan inaad kor uga sii wadaan mooyaane hoos ha uga soo laabanina waxaadna ogaataan haddee alxarbu sijaal baa nebigu yidhi dagaalku ama tartanku waa wadaamaysiyo haddii dagaal la galo maalin boqolaa raynaysa haddaad maanta rayseen rag baa haddee bushinta ruugaya iyo arday halkan gabdho ii muuqanaya oo waxay rabaan inay qaadaan tartamada soo socda ardaydii ku soo xigtay iyo kuwii tartanka la galayba dee macallinkii xiriirinayay ayaa ka hadlay kulli waa reer alxigmo weeyaan kulli waa reer alxigmo weeyaanoo guusha shanaadku ay soo hoyiyeen ardada alxigma oo dhan baa ay u soo hoyatay guushaasi kuwii isku dayana way guulaysteen marka waxaa weeyaan anigu waxaan idiin dardaarmayaa dhowr arrimood mid waxaan u dardaarmayaa fasalka 8aad sanadkan 2019 waxaad og tihiin puntland waxaa ka jira imtixaan centralaysad ah oo ay gelayaan ardayda aydadka puntland oo dhan insha allahu tacaala imtixaankaas wasaaraddu aad bay uga dadaashaa si wanaagsan ayuu imtixaankaasi ku dhacaa ilaahay fadligiis iyo dadaalka ay galaan maamulka puntland gaar ahaan wasaaradda waxbarashadu qorshe wanaagsan bay u dejiyeen ilaahay khayr ha u jaseeyo waa imtixaan si cadaalada loo qaado waa imtixaan loo siman yahay nin waliba meesha isagu isdhigo iyo meesha uu isgaarsiiyo ayuu tagaa gobolka nugaal fartaa ku godnayd walow sanadkii dhoweyd iskuulka alxigma lambarkii uu galay farmaska aan la muujin yacni fasalkan ardaydii innaga inoo gashay waxaynu ahayn ardayda ugu fiican xoogaa ilow shaamina iska jiray waxbaa iska dhacay laakiin waa la muujin doonaa insha allahu tacaala guushii aad gaarteen sanadkii hore ardaydii galay dhicid ma lahayn waxayna ahaayeen yay lambargelin laakiin iskuulaadka ugu fiican baynu ku jira sanadka waxaan sugaynaa oo ay dadkiina aan idinka rajaynaynaa tartan baa la gelayaa inaad noqotaan lambarka koowaad waxaa ku gaari kartaan horta inaad niyeysataan
kadibna dadaal aad samaysaan waa la samayn karaa inaad lambar sare geshid waxay ku xiran tahay hanka adigu aad leedahay marka anigu waxba yaan la dhicin iyo lambar hoose yaan la keenin oran maayo waxaan oranayaa ardayda alxikma anoo ku kalsoon waa inaad gashaan sanadka lambarada ugu sarreeya Puntland insha Allah taala duufaamahaas mid waa cudur hadda soo baxay oo la dhahayay waa xanuun fayras ah kaas waxa ilaahay baan ka magan galaynaa ilaahay inuu ina ka badbaadiyo Soomaaliya iyo wadamada islaamka ah ilaahay inuu ina ka badbaadiyo ilaahay baan ka baryaynaa waxa la idinka rabaa khuduu xidirakum digtooni ina qaadataan oo nadaafada aad ku dadaashaan gacmihiina iyo waxaad xiranaysaan waxaad cunaysaan meeshaad seexanaysaan waxa la rabaa nadaafada inaad ku dadaashaan waa qaylo ma ka dheertahay ilaahay bariidisna ku dartaan ilaahay inuu soo ku silay waa cudur mawd ah way dadka leenayo way ummadaha markay ilaahay ka jeesadaan daacumo iyo balaaya lagu saladaa ummaddu ilaahay bay caasiday xanuunkaani waa xanuun leeyna ku cabsi gelinayo duufaantaas ha laga digtoonaado ilaahayna ha laga magan galo dadaal badan ha la muujiyo waa mid waa dardaarankaas tan labaadaan dardaarmaya waxay tahay duufaan kale ayaa jidha duufaantaasi galbeed bay ka timi reer galbeedkay ka timi gaaladay ka timi waxay u soo dhacday wadamada muslimka ah adduunkii baa wuxuu noqday hal degmo dadkiina waxay ku daateen dadka liita dhaqankooda inooma ayan keenin tiknoolajiyadda iyo horumarka ay gaareen guryaheena ma soo gelin mana soo gaarin qof kaliya saacad sameynaya ama mara sameynaya ama bir sameynaya makiinad ama taraq sameynaya ma jiro inaga ah wax horumar ah oo xagoodayna ka soo gaaray oo aynu kaga dayanaynaa ma jiro wixii ay wanaagsanaa gadaal bay marsadeen waxayna ku soo tuureen bombo sun ah oo ah dhaqan xumo jirka in la diirdiiro in la isdhaandhaamo in si xun loo socdo inaan la shaqaysan in cibaadada laga tago in ilaahay la caasiyo in dumarka la fasahaadiyo in dhalinyarada la fasahaadiyo waxaas bay keeneen wixii wanaagsanaana gadaal bay marsadeen hadda ninku dilay inaad daba orodid waa doqonnimo barbalegays war dardaarankaas waa inaad qaadaan guryahana geysaan dadkii wax bartay baa tihiine waddankana waa inaad kala dagaalantaan anugu ma arkaayo wiil dhinacyada xiirxiirtay oo lugaha dhuudhuubay oo barida qaawiyey oo suuq wareegaya oo moobeel ku mashquulsan iyo waxaan macno lahayn oo tuuga oo dadka furanaya oo daroogo isticmaalaya oo nolosha ka dhacay ka dooni meynino waxaynu wax u baranaynaa saas ma aha ardadeennana in laga helo wax fiican kuma aha idinka la rabaa ummadda inaad badbaadisaan ardada waxaan leeyahay oo kala dardaarmaya akhlaaq xumada noocaasa waa in magaaladeena laga tirtiraa way iyo deegaankeena oo dhan haddii akhlaaqdu hagaagto ummaddu waa hagaagaysa hadday akhlaaqdu dhimatana ummaddaas waa u dhammaatay ka waran ummad wax shaxaadaysa oo aan shaqaysanayn oo baryootamaysa ka waran ummad darooga cunaysa sun cunaysa ka waran oo ku faanaysa oo sharaf moodaysa waxaas waa idinka degayaa gabdho badan baa suuqa fariistay waxay ka shaqaystaan ma waayin qaad bay u fariisteen iyagana noloshoodii waa dhacday qiimahoodiina waa dhacay akhlaaqdoodii iyo diintoodiina waa dhacday waxaa arkaysaa niman ku waabariisanaya oo ku hargelaya oo ku soo toosaya ku seexanaya qaadka cunidiisa iyo doonistiisa haddaa kuwa ku dayataan adduun iyo aakhiraba noloshiina waa dhammaatay ku talagala ha raacinina dadka daroogada cuna hana ku dayanina dadka daroogada cuna waa wax ilaahay xarimay waa wax caafimaadka baabiinaya diinta baabiinaya dhaqaalaha baabiinaya dardaarankaas qof arday wanaagsan ayuu dhagihiisa gelaya dhammaantiin waa wanaagsantihiin inuu dhagihiina galo ayaan rajaynaya waxaan arkaynaa habeenkii dad wareegaya oo ardaya oo suuqa wareegaya xataa adnaa shay waxaan arkay ilmo yaryar oo 6 jir ah ayaan xalay waxaan arkay 4 saac iyagoo cagacad oo magaalada dhex maraya waxaasi sharaf inooma ah arrintaasi waxay ka imaanaysaa xagga hoyga guriga wey
hooyada weeye hooyada wanaagsan ilmo wanaagsan bay soo saarin hooyada laga wanaagsan yahayna waxay soo saaraysaa ilmo laga wanaagsan yahay ilmaha 4 saac cagacad oo qaawan oo suuqa maraya oo hooyadiis nooshahay oo guriga ay joogto ka war taas hooyo miyay noqon kadhaa wasaqda saaran ilmahaas iyo dhibaatada ka muuqanaysa waad la yaabin stationkan tagay waxaa ku xirxiran arday badan waxaa lagu soo eedeynayay inay midiya qaateen oo ay suuqa wareegeen oo ay dadkii isbaara u dhigteen sharci ahaan waa in lug iyo gacan isdhaaf la gooyaa sida suuratu almaa'ida ay sheegayso anigu waa la hadlay nimanka booliska waxaan idhi kuwa ardayda ah waa ka dambi weyn yihiin kuwa aan wax kala aqoon marka iyaga xabsiyada waa weyn waa in loo dhaadhiciyaa sababtaa qofka qur-aanka bartay oo maaragtay muwaada bartay oo wax loo sheegay iyo qof miyig ka yimi oo waxa kan inuu khalad yahay iyo in kaleba aan kala garanayn isku mid maaha qul hal yastawi alladina yaclamuuna walladina laa yaclamuuna subadka waxaa ku qorayd qofka caalimka ah oo cilmigiisa aan ku camal falin waxaa la cadaabaa kuwa sanamka caabuda intaan la cadaabin cadaabka waxaa loogu hormarinayaa qof qaaril qur'aan ah shiikh weyn daran baa lagu siinayaa naarta sababtaa isagoo cilmi u leh ayuu waxa kan galay intaasi waxay ahayd dardaarankii waa jooji waxaan ku soo laabanayaa xafladdii qiimaha badnayd oo aan la ilaawi karin ardaydu kastay qorax fadhiyaan oo daaleen farxadda waa idinla wadaagnaa naxna masruuriin farxiinna ayaan ku faraxsannahay ilaahayna waxaan idinka rajaynaynaa akhlaaqdiinna iyo aqoontiinna in ilaahay korgeeyo aad ku faa'idaan oo ku faa'iistaan oo ku liibaantaan waxbarashadii waalidkii soo tabcay yaan laga abaaldhicin qof walbow imtixaankaan iska daawan doonnaa waalidkii waxaa la rabaa in loo abaalgudo oo intayna ku tabcaayey hadhowda waa dhacay qofkaan ardaygaahi waalidka wuu ka nixinaya wixii uu geliyena khasaaru noqonaya waladulkhasaar ma rabno ardayga intii intaasoo dadaala waalidku ku bixiyey intaasoo lacaga ku bixiyey waad ogtiin innaga maamulkeennu weli awood deennimo wada gaadhin maamul in macallimiinta intii lacag la siiyo waalidka wax laga joojiyo inuu weli ma gaarin waa ku soconnaa insha allahu tacaala waa gaari doonnaa hadda waxaa wax bixiya lacagta waa waalidka waxayna ku bixiyaan si adag waalid badan baan lacag heli karin oo waxaa weeye dhibaato badan u mara siday wax kaaga bixin lahaayeen haddaad marka intaa qiimayn weydid adduun iyo aakhiratoona faa'iido ma lihid ha la dadaalo marka macallimiintana yaan laga abaaldhicin waalidkana yaan laga abaaldhicin wadajir gacmo wadajir bay wax ku gooyaan waalidka ardayda macallimiinta iyo maamulka iyo dawladda intaasoo isla jira ayay waxbarashadeenu horumar ku gaaraysaa allah ina badbaadiyo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu tartankiina waa inoo xiran yahay insha allahu tacaala jawaa'istii baynu بسم الله الرحمن الرحيم برنامج كان سيكون قلنا waxaa ugu horeeya guddoonsiinta labadii fasal ee tartamaya xagga aqoonta waxaan u yeerayaa fasalka 8B oo kaalinta labaad galay sanadkan xagga musaabaqada waa 10 arday waxaan jeclahay inay waxaa ugu horeeya ardayga guddoomiyaha u ah ardaydaas jaamac saciid ana soo gaaro kusoo dhawow محمد سيد خلاص كغيب قلي محمد سعيد ما شاء الله سوقات
محمد سعيد وحكم قوليستي محمد سعيد عبد القادر او سديدات Sočinson. حفصة نور قبل طبعاً أرضي ترتمى سديدات بي أو قوليستي كالينتا عشان لو حد سعودي بالجنسية محمد داهر إسماعيل أنس عبد الله عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن صهرية خلا خلا أنس محمد آدم بخاري جمال عرب Soç. سمية عبد الغفار Sočinson. حفصة نور قبل طبعاً أرضي ترتمى سديدات بي أو قوليستي كالينتا سنة كان وأنا شناد حنقول بنا ماشي حلقي يقوم مهم سنة أو قرآن كريم كأهيد هذا حاوي waxaan jecelahay inuu soo gaaro ardayga dhanka quraanka ka socday Cabdullaahi Cabdilcasiis Abshir ma sha Allah Cabdullaahi Cabdilcasiis Abshir ma sha Allah kitaab quraan wax lagu guuleysto wixii u kharbadnaa weeye Mahad Maxamed Cali ما شاء الله مهد محمد ونصيبه يا شيء وقعيسو سدحان waxa weeye محمد سعيد عبد القادر ما شاء الله محمد سعيد عبد القادر
akhlaaqda iyo kubadda farsamadeedii iyo habka cayaarista ardayga u ciyaaraya fasalka koobka qaaday ee 7 B oo lagu magacaabo maxamed abshir oo ku magacdee shiino abaalmaris waa qaatay ku soo dabareeday si fiican u soo agaasimay magaciisa waxaa la yidhaahdaa asad daahir ciyaar baa meesha laga istaagay ardayga qaaday gooldalinta ama saadkan goosha ugu badan u dhaliyey ciyaarihan koobkii soconayay waa arday gooldalinta qaaday wuxuu nasiib u yeeshay inuu shawqa ku hubsado 8 gool maasha allah waxaa la yidhaahdaa cabdiweli maxamuud weyno waxayna ahay markayaan kabtankoodii ku dansiino koobkii waxaan raadinayaa cid ila qaada culayska meesha ku jira assalaamu calaykum maasha allah baad macalinku mahadsan yahay ardayda abaalmariyey iyo macallimiintii halkan abaalmarin waxaa dad badan baa laga siinayaa waxaa ka mid ah dadkii waxaasoo dhan inoo abaabulayay macallimiinta markii laga yimaado ururka ardayda oo ay hormuud ahayd gabadha guddoomiyaha oo ah basra waad garanaysaan oo hawl badan qabatay waxaa rabnaa halkan abaalmarin aad u qaaliya baa laga siin doonaa aad u qurux badan waa soo dhawaynaynaa halkan basra uga yeeraynaa idinkuna inoo socodsaaneen ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سجل ما شاء الله waxaan u yeeraynaa macallimiintii oo iyagana hawsha inoo daadinaya ilaahay khayr siiyo waxaan ku horeysiinaynaa waa macallin maxamed muuse macallin maxamed muuse macallin maxamed muuse ما شاء الله ما شاء الله جايكم معلم رسول ما شاء الله الذين يواكه ومعلم باهر ما يقرب ما شاء الله ما شاء الله مع الداعية ما شاء الله ما شاء الله مع الداعية ما شاء الله معلم شغال يا ولد انا سوق معلم شغال